उठाकर फिर भी मुस्कुराया, ओ हुसैन। जो अपने जवा बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन। सजदा ने सबने किया मगर उनका सजदा का नया अंदाज है। हुसैन के सजदे पे नबी मुस्तफा का लाज है। हुसैन के सजदे पे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाज है। या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल-मदद, या इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल-मदद, या बड़े पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल-मदद, या हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल-मदद, या बरेली के सरताज इमाम अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल-मदद, या ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल-मदद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. उनकी महफिल दिल को उनकी महफिल दिल के गुलचे फुलाते हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं। इमाम इश्क़ मोहब्बत अहमद रज़ा खान फासिल बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलाम से मैं शुरू करता हूँ कि उनकी महफिल दिल के गुलचे खिलाते हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। उनकी महफिल दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह
चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं। जोरे बोलो कि आने तो याद डुबा दो, आने तो याद डुबा दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए उनकी महकिन दिल के गुलछे खिला दिए हैं, उनकी महकिन दिल के मेरे करीम से घर का तेरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर का तेरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, उन्हें बहा दिए हैं, उनकी महकिन दिल के गुल से खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं, उनकी महकिन दिल के गुल से खिला दिए हैं, कि दुल्हा से जाके कह दो प्यारे सवारी लोगो, दुल्हा से जाके कह दो प्यारे सवारी लोगो, मुश्किल में है बराती, मुश्किल में है बराती, पुरखार उठा दिए गए, उनकी महकिन दिल के गुलछे खिला दिए गए, और मुल्के सुफन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुफन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिसमत आ गए हैं सीखे बैठा दिए हैं, उनकी महकिन दिल के गुलछे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं, उनकी महकिन दिल के गुलछे खिला दिए गए। दुर्द पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है। अब इस महफिल में हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मनक़बात शरीफ मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, उसके बाद एक बंगला में पढ़ के इंशाअल्लाह मैं तकरीर शुरू करूंगा। हाथ उठा के कह दीजिए या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। बस मैं 2-3 मिसरा पढ़ूंगा, लेकिन हर एक आशिक हुसैन खामोश नहीं बैठिएगा, हमारे साथ आप लोगों को बोलना होगा। जी जी, कि वो नवा शाह नबी का, मचल के बोलो, वो बेटा है अली का, वो बेटा है फातिमा का। पढ़ते रहिए जी लगा के ऊंची आवाज से, वो नवा शाह नबी का, वो नवा शाह नबी का, बोलो वो नवा शाह नबी का, वो
नवा शाह नबी का, नवा शाह नबी का, नवा शाह नबी का, नवा शाह नबी का, नवा शाह नबी का। जो फातिमा के जो फातिमा का लाल है, 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 बेटा है अली नबी का, नवा शाह नबी का, नवा शाह नबी का। जो फातिमा के बेटे, जो फातिमा का लाल है, 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 बेटा है अली का, नवा शाह नबी 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 का। नेजे पे जो चढ़ चढ़ के, नेजे पे जो चढ़ चढ़ के कुरान सुनाया। नेजा तारा बांग्ला भाषा बुझेन शुनुन। नेजा माने बल्लम, जिन्हें बल्लमे चढ़े कुरान पाठ पढ़े दुनिया के सुनिए दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु के डाक डेके बोललेन, प्यारा नाती हुसैन, दुनियार মানুষ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে, কেউ বা মসজিদে বসে তেলাওয়াত করবে, কেউ মাদ্রাসায় বসে তেলাওয়াত করবে, কেউ হজের ময়দানে তেলাওয়াত করবে, কেউ নদীর ধারে বসে তেলাওয়াত করবে, কেউ পাহাড়ে চড়ে তেলাওয়াত করবে। লেকিন হুসেন, তুমি কোরআন তেলাওয়াত এমন জায়গায় চড়ে করবে, বসে করবে, যে পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি ওইভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে না। मुझे कहाँ चढ़ना है, मुझे कहाँ बैठना है, मैं वही बैठ के कुरान पाक तिलावत करके मैंने दुनिया को सुना दूंगा। मेरे आका ने कहा, बेटा हुसैन, आपको नज़े के ऊपर चढ़ के कुरान पाक तिलावत करके दुनिया को सुनाना है। दुनिया के कुरान तिलावत करे सुनाते হবে। তাই তো ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনার মাথা মোবারককে কেটে যখন জিদরা ডগডুম ঢোল বাজিয়ে বাজিয়ে শরাবের বন্যা ছড়াতে ছড়াতে পিতে পিতে ইয়েজিদের দরবারে হাজির হলো। ইয়েজিদ পাপী কামিনা জাহান্নামী কুত্তা বেঈমান কাফের শয়তান তার হাতে একটা ছড়ি নিল। ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখ মোবারকে তিনটে ছড়ি মেরে বলতে লাগলো, এ হোসেন, তুমি যদি আমার হাতে হাত দিয়ে বায়াত হয়ে যেত, তোমার 6 মাসের বাচ্চাকে কুরবানি হতে হতো না, তোমার বেটি সকিনা কে আব্বাহারা হতে হতো না, তোমার বিবি শাহবানু রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বেওয়া হতে হতো না, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তোমাকে কারবালায় ঘর লুটাতে হতো না। তুমি যদি আমার হাতে হাত দিয়ে বায়াত হয়ে যেতে, সঙ্গে সঙ্গে ইমাম জাইনুল আবিদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুসাইন পাক আলাইহিস সালামের বড় সাহেবজাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উপস্থিত ছিলেন। ইয়েজিদকে বলতে লাগলো, ইয়েজিদ, তুই মুর্দা মুর্দাবাদ, আরে আমার বাপ হুসাইন জিন্দা জিন্দাবাদ। জোরসে বলো। আর ইমাম জাইনুল আবিদিন
তাআলা কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, না পাকি ইয়াজিদ, কার মাথায় কার মুখে তুই ছড়ি মারছিস? তোকে লজ্জা লাগে না? তুই নিজেকে মুসলমান বলছিস? শোন, যে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুই কলমা পড়েছিস, ও নবী পাকের প্যারা নওয়াসা ये हुसैन पाकेर मुख मुबारक, যে মুখ মুবারকে সর্বদা কায়নাতের মালিক মুখতার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদায়ে চুমা দিয়েছে। ইয়াজিদ হাসতে শুরু করলো, এসে এসে বলতে লাগলো, মাথা কাটা হয়ে গিয়েছে, ये কেমন করে জিন্দা হতে পারে? বলা মাত্রই হুসেন পাক আলাইহিস সালামের মাথা মুবারক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বল্লমের উপরে চড়ানো ছিল। ইয়া গেল নানা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। নানা বলেছিল ছোটবেলায়, প্যারে নওয়াসা বেটা হুসেন, তোমাকে নিজাতে চড়ে বল্লমের মাথায় চড়ে কোরআন পাক তেলাওয়াত করে শোনাতে হবে। ইয়াজিদের দরবারে জিন্দা হুসেন আমার, জিন্দা সৈয়দ শাহজাহান হুসেন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কোরআন পাক তেলাওয়াত করতে লাগলো। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলিফ লাম মিম, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। যখন ইমাম হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ মাথা মুবারক ভাইরে আমার যখন কোরআন তেলাওয়াত করতে লাগলো, ইয়াজিদ কামিনা ভয় খেয়ে গেল। ইমাম সাইনুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইয়াজিদকে বলতে লাগলো, ইয়াজিদ দেখ আমার আব্বাজানের গলা কাটা হয়ে গিয়েছে, তুমি আমার আব্বাজান নিজাতে বল্লমে চড়ে কোরআন পাক তেলাওয়াত করছে। যারা বলুন জিন্দা হুসেন জিন্দাবাদ, জিন্দা হুসেন জিন্দাবাদ। নিজা বলা হয় বল্লমকে, এই জন্য উর্দু শায়ের পড়েছে, জনে যে চারি চারি शान से इस्लाम का जो लाज बचाया, इस शान से इस्लाम का जो लाज बचाया, एक पल में जो निकला जनाजा नबी का, ओ नवासा 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 नबी का, जो फातिमा के लाल है, जो फातिमा का लाल है, जो फातिमा का लाल है, बेटा है अली का, ओ नवासा नबी 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 का। जो बोलो जालिम के जालिम के जालिम के जालिम के हम हद में जालिम के। मुसलमानों इमाम हुसैन রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কারবালার বুকে বলেছিলেন যে জালিম ইয়াজিদের হাতে হাত দিয়ে আমি বায়াত হব না, বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলো कि जालिम के हम हाथ पे, जालिम के हम हाथ पे बायत न करेंगे,
বলো শুনছেন বলেন না কেন সুবহানাল্লাহ জোরে বলো ইমাম হোসেন পাক বলেছিলেন আমি তীর খঞ্জর কোনো কিছুকে ডয় করে না বলুন সুবহানাল্লাহ জোরে বলো সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ বলো সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার চলুন মাশাআল্লাহ আমি পড়লাম আমি আজ আপনাদের কাছে শেষ রাত্রিতে জিকরে হোসেন পাক আলাইহিস সালামের শহীদের পরের ঘটনা কিছু বলবো তার সাথে আমি কিছু আকায়েদের কথা বলবো কারণ বর্তমান যুগে যদি আকীদা আপনার মজবুত না হয় কিন্তু তাহলে আপনার কোন ইবাদতই কবুল হবে না সুবহানাল্লাহ से बोलो मुसलमानों चल के बोलो सुबहानअल्लाह मुसलमानों इमाम हुसैन রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ হওয়ার পর লোটা हुआ কাফেলা যখন বন্দী করে ইয়েজিদি 22000 সিপাহী জাহান্নামী কুত্তা যখন ইয়েজিদের দরবারে হাজির করলো ইয়েজিদ ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলার মুখ মোবারকে তিনটে ছুরি মেরে বলল আমার হাতে কেন তুমি বায়াত হতে পারলে না ইমাম সাইদুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন ছুরি উঠা না পাক ইয়াজিদ তুই জানিস কার পবিত্র মুখ আমার নানা আমার আব্বাজান নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানা আমার আব্বাজান নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নওয়াসা আমার আব্বার নানা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে সর্বদা চুমা খেয়েছে আল্লাহু আকবার তারপর ইয়াজিদ বলতে লাগলো ये सैयदुल आबिदीन কি চাও বলো সম্মুখে রয়েছে হযরত যায়েনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা मौला अली পাকের प्यारी बेटी ফুপিয়ে কাঁদছে হযরত সকিনা इमाम पाकेर प्यारी बेटी सलामुल्लाह अलैहि अलैहिस्सलातु तस्लीमा इमाम सैयदुल आबिदीन রাদিয়াল্লাহु তাআলা বললেন ইয়া ইয়াজিদ আমার খানদানকে তো তুই সব শহীদ করেছিস তোরই চক্রান্তে ইয়াজিদ তখন মিথ্যে কথা বলতে লাগলো ইয়াজিদ বলতে লাগলো তোমাদের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে পানি বন্ধ করা হয়েছে তোমার 6 মাসের ভাইকে কুরবানি করা হয়েছে নওজওয়ান ভাইকে শহীদ করা হয়েছে তোমার আব্বা জানকে শহীদ করা হয়েছে আমি ইয়াজিদ জানি না সঙ্গে সঙ্গে ইমাম যায়েনুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতে লাগলেন ইয়াজিদ সবই তো সাজিশে তোর চক্রান্তে হয়েছে তুই মিথ্যে কথা বলছিস ওই সময় ইয়াজিদের দরবারে 6 জন বড় বড় পাদ্রী ছিল বহিরা দেশের বাইরের দেশের সেই পাদ্রী 6 জন বলতে লাগলো ইয়াজিদকে এটা কার মাথা মোবারক তোমার দরবারে হাজির করা হয়েছে বল্লভে গেছে ইয়াজিদ বলতে লাগলো এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু এটা मौला अली पाक রাদিয়াল্লাহু তাআলার বেটার মাথা মোবারক 6 জন পাদ্রী বলতে লাগলো मौला अली কে বলে मौला अली মুশকিল কুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার আব্বাজান রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দামাত জামাই মহাশয় এবং চাচা দাদা ভাই 6 জন পাদ্রী বলতে লাগলো ইয়াজিদ তুই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুররাতাইন বেকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নওয়াসাকে শহীদ করেছিস নাতিকে শহীদ করেছিস শুনিনি আরে আমরা জাতিতে খ্রিস্টান আমাদের আকীদা এটা कि আমাদের নবী ঈসা আলাইহিস সালাম যে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়েছে ওই ঘোড়ার পায়ের ধুলো মোবারকের আমরা লালায়িত পেরে আমরা তাজিম করি আর তুই কেমন নবী পাকের উম্মতি তার নওয়াসাকে শহীদ করেছিস ঠিক 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 ইয়াজিদ তোর উপরেতে ঠিক লানত আল্লাহর বর্ষিত হোক ইয়াজিদ বুঝতে পেরে মিথ্যা কথা বলতে শুরু করেছে বলে আমি জানি না বলে আমি জানি না
বলে আমি জানি না। ইমাম সাইদুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা হোসেন পাক আলাইহিস সালামের 22 বছরের যুবক বেটা বলছে কেঁদে কেঁদে, ওরে ইয়াজিদ তুই সবই জানতিস, তোরই সন্তানকে সৈন্য পাঠানো হয়েছে, ইয়াজিদ তুই ঝুট কথা বলছিস কেন? এই ইয়াজিদ শোন, মিথ্যা বলে তুই পার পাবি না। এই বলে ইয়াজিদ তার কর্মচারীদেরকে বলল, নবী বংশের লোকেদের একটা জায়গায় বসার থাকার ব্যবস্থা করে দাও। তার কর্মচারীরা থাকার ব্যবস্থা করছে। ইমাম সাইদুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, ইয়াজিদ তোর দরবারে বসতে আসি না রে ইয়াজিদ।